Good morning to all of you. Today's topic is the rest portion of the biotransformation. First definition, what is biotransformation? Ball. Hey, biotransformation ball. Biotransformation is a process by which one chemical is converted into another chemical compound in the body by chemical reactions. তাহলে biotransformation is a group of chemical reactions that occurs in our body. তাই তো? তাহলে এই যে রিয়াকশন হচ্ছে, the purpose of biotransformation is to make the xenobiotics less harmful for the body. By which mechanism? The mechanism is to increase the polarity or increase the water solubility of the xenobiotics and thereby increasing the excretion of that metabolites. This is the main theme of biotransformation. As it is a complex of chemical reactions that are divided into broadly two groups, that is the phase 1 reactions and phase 2 reaction. Previously I have told little about that phase 1 reaction and phase 2 reactions. Under the phase 1 reactions, the reaction that occurs under the roof of phase 1, that is main হচ্ছে oxidation, 2 হচ্ছে reduction, 3 hydrolysis, 4th hydroxylation. আর এখানে under the roof of phase 2 reactions, phase 2 reactions are the mainly they are conjugating reactions. ঠিক আছে, phase 2 reaction-এ কোনো একটা সাবস্টেন্স অ্যাড হয় with the molecule or metabolites, intermediate metabolites of phase 1 reactions. It is a conjugating reaction, phase 2. Glucuronic acid, conjugation, 2 হচ্ছে সালফেট কনজুগেশন, 3 থার্ড তো ওটা হচ্ছে কি আছে অ্যাসিটাইলেশন, ফোর্থ হচ্ছে মিথাইলেশন, ফিফথ সিস্টিন অ্যান্ড glutathione conjugation. Now we are coming to the reactions individually, that is the phase 1 reactions. Phase 1 reaction is the main first line defense. Phase 1 reaction is the first line defense against the xenobiotics metabolism of biotransformation. ঠিক আছে, the metabolites that are aromatic or aliphatic hydrocarbons undergoes first phase 1 metabolism after entering into the body. The important reactions, that is the oxidation that occurs in the liver with the help of P4 cytochrome P450 enzyme systems that are present in the liver. By phase 1 reactions,
certain functional groups are added with the xenobiotics and thereby make them less harmful and more water soluble. Our aim of xenobiotics biotransformation কি ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ হাইড্রোফিলিক করা, মানে আমার মধ্যে কথা হচ্ছে যে বডি থেকে এক্সক্রিশন করতে হবে। বডি থেকে এক্সক্রিশন করতে গেলে অল দ্য জেনোবায়োটিক্স আর মেনলি লাইপোফিলিক, সুতরাং তাদেরকে হাইড্রোফিলিক করতে হবে। হাইড্রোফিলিক করার জন্য যা যা করতে হবে সেইগুলো হচ্ছে যে এই যে রিয়াকশানগুলো আছে সেগুলোর মারফত। তাহলে অক্সিডেশনে কি ঘটে? সাপোজ এটা হচ্ছে টলুইনের স্ট্রাকচার, এসব মনে আছে তোদের? হ্যাঁ ভাই আমার থেকে ভালো জানিস তোরা। টলুইন হ্যাঁ কি বেনজিনিং এর সঙ্গে মিথাইল গ্রুপ, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে সেটা আমি দিচ্ছি, মানে তোরা আমার থেকে ভালো জানিস, এখন তো ভুলে গেছি আর কি। তুই বলছিস এরকম বন্ডিং, এটা তো, তাহলে এটা যদি সিপ এনজাইম দিয়ে অক্সিডেশন হয় তাহলে এখানে একটা এটা হবে হাইড্রোজেন মলিকুল লিপেজ হয়ে এনজাইম হচ্ছে কি সাইটোক্রোম P455 আর কোএনজাইম হচ্ছে NADPH, ঠিক আছে। মেনলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনস আর অ্যান্ড অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনস আন্ডারগোজ অক্সিডেশন। নেক্সট হচ্ছে রিডাকশন। Reduction. Some of the reductase contains cytochrome P450 enzyme systems. By this reduction enzyme, mainly nitro compounds are metabolized exclusively by this reductase or reduction reactions in livers, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে যে আরেকটা অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে আরেকটা আছে, তোরা অ্যালকোহল থেকে অ্যালকোহল থেকে অ্যাসিটালডিহাইড হচ্ছে, সেটা থেকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড হচ্ছে, এটাও কিন্তু অক্সিডেশন একটা রিয়াকশন। গতদিন মনে হয় স্যার পড়িয়েছেন তোদেরকে অ্যালকোহল মেটাবলিজম, ইট অলসো অ্যান এক্সাম্পল অফ অক্সিডেশন রিয়াকশন, ঠিক আছে। রিডাকশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে picric acid is converted into পিক্রামিক অ্যাসিড। এই সমস্ত তোদের দরকার নেই, এগুলো মনে রাখা কঠিন, এত দরকার নেই। কনভার্টেড ইন্টু পিক্রামিক অ্যাসিড বাই দ্য reduction reactions in the liver, and thereby they are excreted through the kidney and becomes less harmful. Next, হচ্ছে হাইড্রোলিসিস। হাইড্রোলিসিস মানে হাইড্রোলিসিসে কি হয়, একটা ওয়াটার মলিকুল অ্যাড হবে। হাইড্রোলিসিস কাদের হবে?
those compounds that contains ester bond, amide bonds, phosphodiesterase bond or glycosidic bonds, that compounds undergoes hydrolysis and they form two molecules, two compounds or two smaller compounds that are more polar than the parent compounds. What is this? Here water molecule is divided into two parts. Ki part? H or OH converter. One of the best example is aspirin. Metabolism of aspirin. Aspirin ये হচ্ছে লিখবো কোথায়? অ্যাসপিরিনের হচ্ছে কেমিক্যাল নেম হচ্ছে অ্যাসিটাইল সালফানিলাইড, সালফাস্যালিসাইলেট। অ্যাসিটাইল এটা হচ্ছে যে অ্যাসপিরিন, এর কেমিক্যাল নাম অ্যাসিটাইল সালফানিলেট। এখানে যখন হাইড্রোলিসিস হচ্ছে ওয়াটার মলিকুল কি তৈরি হচ্ছে? স্যালিসাইলিক অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যাসিটিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, হাইড্রক্সিল গ্রুপ এখানে লাগছে আর অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা ওএইচ গ্রুপটা এই পোর্শনে লাগছে। ঠিক আছে, দিয়ে ওটা অ্যাসিড। বোথ দ্য কম্পাউন্ডস আর water soluble and excreted through the body. In this way aspirin is metabolized in our body. Almost all the drugs or most of the drugs are excreted by hydrolysis or after that they undergoes conjugation reactions. This is the these three is the main three reactions of phase 1 reactions. ঠিক আছে, নেক্সট অ্যাসপিরিন কোথায় ইউজ হয় জানিস? অ্যাসপিরিন কোথায় ইউজ হয় জানার কথা না? হ্যাঁ, অনেক কাজ আছে। অ্যাসপিরিন মেনলি থ্রি ওয়ার্কস। মেনলি হচ্ছে অ্যানালজেসিক, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যান্টিপাইরেটিক, থার্ড হচ্ছে বলতে দেখি কেমন করিস অ্যান্টি অ্যাথেরোজেনিক। ঠিক আছে, যাদের হার্টের ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে তাদেরকে দেওয়া হয় অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটর আছে লো ডোজের। ঠিক আছে, কি কি এ দেখতে হবে না, বইয়ে লেখা আছে সব। ঠিক আছে, এটা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোদের। ঠিক আছে, এত মনে রাখা সম্ভব নয়, ইভেন আমারও মনে নেই, জাস্ট তোদের জন্য পড়েছি তাই লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ইন ডিটেল এত ইন ডিটেল তোদের জানার দরকার নেই, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে after the phase 1 reactions the metabolites that are produced undergoes phase 2 reaction. Some portion are excreted, most of them are undergoes phase 2 reaction. Main phase 2 reaction is that occurs in our body is glucuronic acid conjugation. চলে এসো গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড কনজুগেশন দেখা যাক। হোয়াট কালকেই বলেছি, হোয়াট ইজ দ্য মেন প্রোডাক্ট দ্যাট আন্ডারগোজ গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড কনজুগেশন? বিলিরুবিন। বিলিরুবিন এনজাইম কি? হ্যাঁ,
কি রে এনজাইম কি? এই তো, and this UDP glucuronide bilirubin is water soluble that is excreted through the kidney. ঠিক আছে, it is one of the important conjugating reaction that occurs in our body. In conjugating reactions, certain molecules are added with the metabolites that are easily available in our body. Glucuronic acid আছে, তারপর হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আছে, সিস্টিন আছে, আর হচ্ছে সালফেশন। নেক্সট হচ্ছে সালফেশন। ঠিক আছে, তাহলে এটা বোঝা গেল, এটা একটু বুঝতে হবে, এটা থেকে কিন্তু কোশ্চেন থাকবে। হ্যাঁ, বিলিরুবিন এলে একটা কোশ্চেন পাবি তোরা। নেক্সট হচ্ছে সালফেশন। Here in sulfation reaction, here sulfate group is added with the metabolites of phase 1 reaction. এটা হচ্ছে this is the, it is highly polar functional group. ঠিক আছে, and this sulfate donor is PAPS. জানিস ফুল ফর্ম? আমিও জানি। হ্যাঁ, phosphoadenosine phosphosulfate. These are available in our body which donates sulfate group. Next দেখা যাক কি হয়। After phase 1 reaction, these are produced with phase 1 reaction এ ROH ঢুকছে, হাইড্রক্সিল গ্রুপ ঢুকলো, তার সঙ্গে সালফেট গ্রুপ অ্যাড হয়ে these compounds are highly water soluble and excreted through the body. বোঝা গেল? This is the sulfation reaction of conjugating phase 2 reaction in which sulfate is added to the metabolites of phase 1 reaction. Next হচ্ছে almost all the drugs that we intake that undergoes conjugating reaction for metabolism. Next হচ্ছে acetylation. Acetylation, one of the common drug that used mainly for TB, that is isoniazid, that undergoes acetylation and excreted through the body. Certain other drugs of sulfonylamides undergoes also acetylation and thereby excreted through the body. আর একটা আছে গ্লাইসিন কনজুগেশন আছে। গ্লাইসিন কনজুগেশন হচ্ছে যে তোর ইউরিনে হিপিউরিক অ্যাসিড থাকে, benzoic acid and glycine produces hippuric acid. This hippuric acid is more water soluble than the benzoic acid and readily excreted through the body from the body. Next হচ্ছে অ্যাসিটাইল সিস্টিন and গ্লুটাথায়ন কনজুগেশন। এটার একটা ইম্পর্টেন্ট আছে। This is also another mode of conjugation reaction. Mainly cysteine is associated with the metabolism of paracetamol. Paracetamol full form? Basis.
এই this is the all about the reactions of conjugate phase 1 and phase 2 reactions. ঠিক আছে, অ্যাসিটামিনোফেন, হ্যাঁ অ্যাসিটামিনোফেন হচ্ছে প্যারাসিটামলের কম্পোনেন্ট, যেটা জেনেরিক নেম আমরা জানি আর কি। এগুলো তোরা আরও ভালো পড়বি যখন ফার্মা পড়বি, ফার্মাকোকাইনেটিক্স অ্যান্ড ডাইনামিক্সে এগুলো পড়ানো হবে পুরো, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট এফেক্ট বায়োট্রান্সফরমেশন। কি কি হতে পারে? বলতো দেখি কি আইডিয়া কি বলে, কি হতে পারে? বায়োট্রান্সফরমেশন বডিতে রিয়াকশন হচ্ছে, তাহলে কিসের উপরে নির্ভর করবে? ফ্যাক্টরস এফেক্টিং বায়োট্রান্সফরমেশন, এক এজ, 2 সেক্স, 3 ডোজেস, 4 হচ্ছে জেনেটিক্স। ঠিক না বেঠিক, কি মনে হয় তোদের? কেন এজ? সাপোজ প্যারাসিটামলের ডোজ হচ্ছে, জানিস কেউ? এটা হচ্ছে প্যারাসিটামলের ডোজ 10 to 15 কেজি পার মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডোজ। তাহলে ধর বাচ্চাদের আমরা যদি বেশি দিয়ে দিই, ধর 20 দিয়ে দিই, তাহলে তার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। মানে আমি বলতে চাইছি বাচ্চার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট লাগবে, বয়স্কদের তার থেকে বেশি লাগবে, বিকজ অফ বডি মাস, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন ইনক্রিজ করে, দ্যাটস ওয়াই আর কি, ঠিক আছে। সেম জিনিস হচ্ছে তুই যদি ইয়ে করিস, যেমন ধর বিলিরুবিন, নিউবর্নের ক্ষেত্রে বিলিরুবিন হচ্ছে যে কি হয়, অল্পতেই জন্ডিস ডেভেলপ করে দেয়। অ্যাডাল্টদের সেটা হয় না, কারণ আমাদের লিভারটা ডেভেলপ থাকে, গ্লুকোরোনিন ট্রান্সফারেজ এনজাইম অ্যাডিকুয়েট থাকে, দ্যাট ক্যান কনজুগেট দ্য বিলিরুবিন, বাট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে সেক্সে কাদের হবে বেশি ডোজ লাগা উচিত আইডিয়ালি? কাদের? ঠিক আছে, কাদের লাগতে পারে? মেলের লাগবে, অবভিয়াসলি মেলের বডি ওয়েট বেশি, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন বেশি হবে, তাহলে এফিকেসি বাড়াতে গেলে ডোজ, তবে এরকমভাবে করা হয় না, অ্যাডাল্ট মেল ফিমেল নিয়ার অ্যাবাউট সেম ডোজই দেওয়া হয়। আচ্ছা, ডোজেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডোজেস সেম ডোজ, প্যারাসিটামল দিচ্ছিস তুই, প্যারাসিটামল দিয়ে আমরা জ্বর সারাচ্ছি, সেই প্যারাসিটামল যখন আমরা এক্সেস অ্যামাউন্টে খাচ্ছি, তখন সেটা হচ্ছে যে আমাদের জন্য টক্সিক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ধরে নেওয়া হয় যে 4 গ্রাম পার ডে টক্সিক টু দ্য লিভার। প্যারাসিটামল আন্ডারগোজ সিস্টিন কনজুগেশন and through the glutathione and thereby excreted through the, ঠিক আছে। যদি per day more than 4 gram is given to a patient, even in a adult patient, that causes toxicity to the liver cells, ঠিক আছে। তাহলে ডোজেজ ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য এজ, তাই তো।
নেক্সট হচ্ছে জেনেটিক্স। জেনেটিক্স অলসো ডিটারমিনেন্ট অফ বায়োট্রান্সফরমেশন, তাই তো? হওয়া উচিত তো, কারণ কালকে আমরা বলেছিলাম সিপের 150টা ইয়ে আছে, আইসোফর্ম আছে, কোনো আইসোফর্ম মোর অ্যাক্টিভ, কোনো আইসোফর্ম লো ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি। সুতরাং কার ক্ষেত্রে কোনটা আছে কেউ জানে না, বডি রেসপন্স অ্যাকর্ডিং টু সিপ হবে। সুতরাং অলসো জেনেটিক ইজ এ ডিটারমিনেন্ট ফ্যাক্টর অফ বায়োট্রান্সফরমেশন। ঠিক আছে, বোঝা গেল? নেক্সট আসছে হচ্ছে যে এর ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন কি হতে পারে। আমরা তো পড়লাম তার ক্লিনিক্সে কি ইম্পর্টেন্ট আছে। একটা তো গেল যে বডিকে বডি, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্স মেকানিজম অফ বডি, তাই তো নাকি? টক্সিক সাবস্টেন্সকে ডিটক্সিফাই করছে তার, বা হচ্ছে যে মেটাবলাইজ করছে, তার মানে বডির একটা ডিফেন্স মেকানিজম, তাই তো? ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনে আছে drug interaction. Drug interaction is huge part of clinics. ঠিক আছে, কেন? হ্যাঁ, কি কি সন্দেহ মনে হচ্ছে? ক্লিনিক্যাল ড্রাগ ইন্টারাকশন, হ্যাঁ, ইন্টারাকশন মানে ড্রাগ ইন্টারাকশন মানে একটা আর একটা ড্রাগের সঙ্গে কিভাবে ইয়ে হচ্ছে। যেমন তোর গতকাল যেটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, কি দিয়েছিলাম গতকাল? ওয়ারফারিন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হিসেবে কাজ করে। সেম পেশেন্টে যদি ফেনোবারবিটন বা বারবিটন দেওয়া হয়, তাহলে এই মেটাবলিজম বা ওয়ারফারিন ইনক্রিজেস। তাহলে কি হবে? মেটাবলিজম ওয়ারফারিন ইনক্রিজ করলে এফিকেসি কম হবে ওয়ারফারিনের, তাহলে আমাদের আইডিয়ালি তার ডোজ বাড়াতে হবে। এরকম অনেক ড্রাগ আছে যেগুলো হচ্ছে যে নিজেরা পরস্পরের অ্যান্টি বা সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন বলা হয়, দুটোই কাজ করতে পারে। সিনার্জিস্টিক অ্যাকশন মানে কি হয়? অ্যাডিটিভ অ্যাকশন, দুটো একসঙ্গে দিলে বেশি কাজ করে। যেমন তুই দেখবি অ্যানালজেসিক হিসেবে আমরা প্যারাসিটামল ইউজ করতে পারি, অ্যানালজেসিক হিসেবে আমরা অ্যাসপিরিনও ইউজ করি। এই দুটো কম্বিনেশন অ্যাডিটিভ অ্যাকশনে বেটার অ্যাকশন করে, তাহলে এটাকে ড্রাগ ইন্টারাকশন বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, সেম জিনিস ইয়ের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনহিবিটর না, এখানে হচ্ছে যে অ্যাগ্রাভেটার, ইন্ডিউসার, হেপাটিক ইন্ডিউসার বলা হয়, যেগুলো পরে ফার্মাতে পড়ানো হবে। ঠিক আছে, এটাও একটা হিউজ চ্যাপ্টার, ক্লিনিশিয়ানদের মাথায় খুব খুব একটা হেডেকের ব্যাপার আর কি, এই ড্রাগ ইন্টারাকশন। ইট ইজ ডিউ টু এ বায়োট্রান্সফরমেশন। বোঝা গেল? নেক্সট এসো একটা, বোঝা গেল মোটামুটি নাকি? একটা প্রবলেম ফেস করো তোমরা, ঠিক আছে? পরীক্ষায় তো এখন প্রবলেম দিচ্ছে নাকি? আর তো আগেকার মতো হবে না পরীক্ষা, এখন এক্সামে প্রবলেম দিচ্ছে। ক্লিনিক্স, সাপোজ অ্যান্ড ওল্ড ফিমেল পার্সন এ হবে না, অ্যান হবে না? ওল্ডের আগে অ্যান হবে তো। ওল্ড ফিমেল accidentally took
10 tablets of paracetamol 1 gram taken to ear with vomiting and pain abdomen. এক হচ্ছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, এক্সপ্লেন হোয়াই, 3 হচ্ছে মোড অফ ট্রিটমেন্ট। মোড অফ ট্রিটমেন্টটা এখন তোদের জন্য বিরাট ইম্পর্টেন্ট না হলেও লিটল বিট জানতে হবে। মোড অফ ম্যানেজমেন্ট, তাহলে বল কি দেখে যাচ্ছিস সবাই, বল কি হবে। এখানেই শেষ আমার পড়াশোনা আজকে। একটা বয়স্ক মানুষ প্যারাসিটামল 10 ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছে, প্যারাসিটামলের স্ট্রেংথ ছিল 1 গ্রাম। তাহলে 1 গ্রাম প্যারাসিটামল 10 ট্যাবলেটস মানে 10 গ্রাম একসঙ্গে খেয়েছে, তাহলে কি হবে, প্যারাসিটামল পয়জনিং, তাই তো। প্যারাসিটামল পয়জনিং কোথায়, মেটাবলিজম কোথায় হয়, লিভার, সেই জন্য লিভার এনজাইম বেড়েছে। এখানে আর একটা দিলে তোদের জন্য সহজ হতো যে ব্লাড ইনভেস্টিগেশনে লেভেল অফ প্যারাসিটামল ইনক্রিজড, অ্যাসিটামিনোফেন ইজ ইনক্রিজড। বইয়ে সেটা লেখা আছে, আমি দিইনি বেশি, অত আর লেখা যাচ্ছে না, বুঝলি নাকি, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, এটা দিয়েই হয়তো বললো যে লেখো কি কি মোড অফ ডিটক্সিফিকেশন আছে বা হচ্ছে মোড অফ মেটাবলিজম আছে, বায়োট্রান্সফরমেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিস্টিন উইথ গ্লুটাথায়ন কনজুগেশন, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল। তাহলে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস হচ্ছে প্যারাসিটামল পয়জনিং। সেকেন্ড হচ্ছে যে হেপাটিক লিভার এনজাইম কেন হয়েছে, কারণ excess paracetamol causes toxicity to the liver cells, that's why liver enzyme has increased. liver enzyme কি কি আছে, হ্যাঁ, দুটো বাড়বে মেনলি এখানে। এএলপির কখন বাড়ে, এলপি হলো অবস্ট্রাকশনে বাড়ে, এলপি অ্যালকালাইন ফসফেটেসটা অবস্ট্রাকশন হলে বাড়ে, ইন্ট্রাকানালিকুলার অবস্ট্রাকশনে বাড়ে, বা যে কোনো এক্সট্রা হেপাটিক ইয়েতেও বাড়তে পারে মেনলি। আর টক্সিসিটিতে মেনলি বাড়ে হচ্ছে যে পিটিআরওটি, এইচজিপিটি, এইচজিওটি বা এএসটি, এএলটি, ঠিক আছে, সেগুলো হচ্ছে মেন হেপাটিক এনজাইম অফ মার্কার অফ হেপাটিক ইনজুরি, সেল ইনজুরি। আর এলপি হচ্ছে যে মার্কার অফ হেপাটিক অবস্ট্রাকশন, ঠিক আছে। এখানে মোড অফ ট্রিটমেন্টে দেওয়া হয় অ্যান্টিডোট হিসেবে এন অ্যাসিটাইল সিস্টিন। এন অ্যাসিটাইল সিস্টিন, সিস্টিন কনজুগেশন হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল সিস্টিন, সিস্টিনটাকে প্রোভাইড করে, ফলে গ্লুটাথায়ন প্রডিউস হয়, ঠিক আছে।